जामह अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु जिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। रह न सकत सो लिहु निकासे। इयों सुन बालक भयो हुलासे। जहाँ पिता की गोर बताई खोदन लग्यो जाए सो थाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जौहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु गुरु नानक देव महाराज बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। उदासियां वाले कपड़े पाके धरत लुकाई नूं सोधन वास्ते चढ़े और ये दूसरी उदासी सी जदों बहुत सारे देशों का सनातन मत दे
ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਮ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ? सुनो बात दरवेश महाना, एक समय कारू जो राई निज वजीर सब लीन बुलाई। दरबान कहते ने कि दरवेश जी, दरवेश कौन है? गुरु नानक साहब। कदे वो फकीर कहते ने, कदे दरवेश कहते ने। दरवेश जी, ये जिहड़ा साडा राजा बड़ा जुलमी राजा है। एक दिन इसने अपनी सभा कीती, अपने मंत्री बुलाए। जिवें अज दी तरीक विच कदे प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे मंत्रियों की कोई मीटिंग करे तो इस कारू बादशाह ने बूझन कीने बचन कठोरा, हवै के नहीं धन और ठोरा। कहन लगा भी ये दसो मैनू, मेरे घर तो बाद किसी होर दे घर विच भी पैसे हैगे ने? कोई रुपया हैगा? तां वो जिहड़े वजीर सन वो सुन वजीर डर फर्ज डर अर्ज किए कहूँ रजत पन नाहे। मंत्री कहन लगे नहीं राजन, किसी कोल कोई पैसा नहीं है। सरद मेघ जलहीन ज्यों त्यों लख देशन माही। जिवें सर्दी रुत दे बदल हुंदे ने ना, बदल ते बदल ही हुंदे ने पर उन्हां विच पानी नहीं हुंदा, इसे करके मीह नहीं पैंदा। भाव दुनिया ते हैगी पर दुनिया दे कोल पैसा नहीं हैगा। जदों राजे ने ये गल सुनी फिर उसने एक हुक्म किया। कहन लगा कि एक रजत पन सगरे देशा, खोज्यो पाए न कहूँ नरेशा। सुन कारू निज सुता बुलाई, कहो इसे को बेचो जाई। इस गल की खातर जमा वास्ते, इस गल की तसल्ली वास्ते उन्हें अपनी धी बुला ली। धी की उम्र कितनी है? छोटी है। राजे की धी है, बड़ी सुंदर बच्ची है। कहन लगा इसनों बेच दियो और यदी कीमत होएगी केवल 1 रुपया। राजे का हुक्म, राजे की लड़की बाजार दे विच खड़ी कर दी गई बेचण वास्ते। कीमत 1 रुपया। एक 14 साल के लड़के ने आके लड़की नूं वेखिया, कहन लगा 1 रुपए च राजे की धी मिल सकती है। वो घर दौड़िया, उन्हें जाके मां नूं कहा कि जननी एक रजत पन दीजै, पातशाह की तनिया दीजै।
ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਹੈ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਇਹ ਸੌਦੇ ਮੈਂ ਲਾਭ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤਬ ਹਠ ਗਹਿਓ ਸੋ ਬਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਹੇ ਕਿ ਲੈ ਦੀਜੋ ਤਤਕਾਲਾ, ਨਾਤੁਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੋ, ਗਿਰਿਓ ਧਰਨ ਪਰ ਖਾਏ ਘੁਮੇਰੋ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਵਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਨੀ ਰੋਏ ਚਿੰਤ ਬਹੁ ਕਰਹੀ, ਗਹਿ ਕਹਿ ਸੁਤ ਕੋ ਹਾਥ ਉਚਰਹੀ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਤਬ ਪਿਤਾ ਤਰਨ ਦਫਨਾਇਓ, ਏਕ ਰਜਤ ਪਨ ਤੇ ਮੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਬ ਤਬ ਪਿਤਾ ਧਰਨ ਦਫਨਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਏਕ ਰਜਤ ਪਨ ਤਹਿ ਮੁਖ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਵਕਤ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਸੋ ਲਿਹੋ ਨਿਕਾਸੇ, ਇਉ ਸੁਨ ਬਾਲਕ ਪਇਓ ਹੁਲਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕੀ ਗੌਰ ਬਤਾਈ, ਖੋਦਣ ਲੱਗਿਓ ਜਾਏ ਸੋ ਥਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨ ਲੀਨ ਨਿਕਾਸਾ, ਚੱਲਿਓ ਬਜ਼ਾਰੈ ਹਿਰਦੈ ਹੁਲਾਸਾ। ਰੁਪਈਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਦਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨ ਰਜਤ ਪਨ ਲੈ ਸੋ ਗਇਓ, ਸੁਧ ਕਾਰੂ ਸੁਨ ਬਿਸਮੈ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਤੋਰ ਦਈਏ, ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਧੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿ ਮੰਗਵਾਇਓ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲਾ, ਆਨ ਸਾਸਨਾ ਦੀਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਭਾਗ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਗਹਿ ਮੰਗਵਾਇਓ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਨ ਸ਼ਾਸਨਾ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹ ਤੇ ਲਿਆਇਓ ਸਾਚ ਬਤਾਵੋ, ਮਾਰਹਿ ਤੁਰਤ ਜੇ ਕੂਰ ਅਲਾਵੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਬਾਲਕ ਨੇ ਸਾਚ ਉਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਢਿਓ ਪਿਤ ਗੋਰ ਮਝਾਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਫਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਏਕ ਜੇ ਪਾਵੋ, ਤਬ ਮੋਹ ਕੋ ਜਮ ਤਾਮ ਪਠਾਵੋ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਬ ਐਸੀ ਕਾਰੂ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੀ ਗੋਰਾਂ ਲੀਨ ਖੁਦਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ, ਇਹ ਸਮ ਜ਼ੁਲਮੀ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕਢਾ ਲੈ। ਦਰਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਬਾਨਨ ਤੇ ਸੁਣ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਪੁਨ ਤਿਨ ਸੰਗ ਕਹੀ ਅਸ ਬਾਨੀ। ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਲਈ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਨ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ ਇਹ ਦੋਜਕ ਜਾਈ, ਹੈ ਸਦ ਹੈ ਫੁਜ ਕਰੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਜਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਠਾਂ ਅਪ ਜਸ ਮਾਰ ਦੁਖ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਾਂ ਅਪ ਜਸ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਪਜਸ, ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ, ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਜਹਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਅਹੇ ਵਿਸਾਲ ਖਤਾਵੰਦ ਤਾਹ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਜਹਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਖਤਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਹੋਵੈ ਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ, ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਮੀਜੈ ਪਾਨਾ। ਜਬ ਹੋਵੇ ਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਮੀਜ ਹਵੈ ਪਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਥ ਮਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਮਲੀ ਜਾਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਦਰਵਾਨੋ, ਕਾਰੂ ਸੋ ਇਮ ਜਾਏ ਬਖਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਬਾਨੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਆਇਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਬੇ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਆਇਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਬੇ ਫਰਮਾਇਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਚਣ ਕੀ ਰੰਚਕ ਨਹਿ ਚਾਹੀ, ਮਿਲਨ ਪਰਿਓ ਜਨ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਖਾ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਕੀ ਰੰਚਕ ਨਹਿ ਚਾਹੀ, ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਹਿਰ ਆਨ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਜੈ, ਸੁਨ ਬਚਨ ਪੁਨ ਆਪ ਪਨੀਜੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਹਿਰ ਆਣ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਜੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਜੈ। ਲੀਜੈ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਵਹਿਰ ਆਣ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਜੈ, ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਪੁਨ ਆਪ ਪਣੀਜੈ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੈ, ਗੇ ਦਰਵਾਨ ਸੰਤ ਭਲ ਗੁਣ ਕੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਰੂ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ, ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਝੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਾਣੇ ਬਠਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਪੂਰਬ ਆਵਾ, ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਪੂਰਬ ਆਇਆ। ਅਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਏਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਪੂਰਬ ਆਵਾ ਅਦਕ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਲਖ ਭਾਵਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਚਨ ਜਹ ਨੀਕ ਸੁਭਾਉ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸਬਨ ਮਨ ਪਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਚਨ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਨੀਕ ਸੁਭਾਅ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸਬਨ ਮਨ ਪਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ ਦਰਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਚਨ ਕੀ ਜਹ ਚਾਹ ਨ ਕਾਈ, ਰਾਵਰ ਕੋ ਮਿਲਨੋ ਫੁਰਮਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਉ ਸੁਨ ਕਾਰੂ ਦਰ ਪਰ ਆਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਾ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ, ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਪਾਠਾਂਡ ਅਗਾਰੀ, ਸੰਗ ਭੀਰ ਮਾਨਵ ਕੀ ਪਾਰੀ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਨ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ, ਬੈਠੇ ਕਰ ਹੀ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਕੰਕਰ, ਕੋਈ ਰੋੜ, ਕੋਈ ਰੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਨ ਹੈ ਬਾਈ, ਐਵੇਂ ਰੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
बीन बीन बहु ठीकरी पावह पट के माहे। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਰੋੜ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। देखत कारू गिरा उचारी बीन ठीकरी क्या कर कारी। ਪਰ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੀਨ ਠੀਕਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਕਾਰੀ, ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਕਦੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। करो बाद एह बैठे काजू इन कहो संच करो क्या काजू। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। सुन कै श्री गुर बैन उचारे चलै ठीकरी संग हमारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। बीन करो जाते एक ठाई पर लोके मह काज से आई। ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। हे दरवेश न करो विचारी कैस ठीकरी जाहे अघारी। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। देह संग की एहां रहे है तृण समान किछ संग न जय है। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇਹ ਸੰਗ ਕੀ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਹ ਸੰਗ ਕੀ ਇਹਾਂ ਰਹੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜੈ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। तै जुल्मी कर देश में
ਕੀਨ ਪੈਤਾਲੀ ਗੰਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਿ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ? ਤੂੰ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸੰਗ ਇਹ ਕੀਨ ਪਾਪ ਕੋ ਸੰਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਸਾ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ ਫਰਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 5-4 ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 45 ਗੰਜ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ,
ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਚੋਂ 99 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਵਕਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕਤਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ। ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੇਵਕਤਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਡ ਤਾਂ ਦੀਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 45 ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੋ ਵੱਡੋ ਭਰਾਤ ਜੋ ਭਇਆ, 40 ਗੰਜ ਸੰਜ ਤਜ ਮੂਆ। ਕਾਰੂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਰੂਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੂਣ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਗੰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ 40 ਗੰਜ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਰਿਆ, ਧਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਗਈ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਤੈ ਸੰਚੀ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰੂਣ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰੂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 45 ਗੰਜ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸੋ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਦੋਜਕ ਪਰੈ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਡ ਦੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹ? ਦੋਜਕ ਪਰੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਏ ਸਭ ਧਨ ਕੋ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਝ ਦੋਜਕ ਦੇਈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਤਬ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੋਜਕ ਮੈਂ ਜਬ ਬਿਲ ਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜੇਗਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੜਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਤਨ ਤੇ ਹਵੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਆਰੇ, ਪੂਰਬ ਨਰ ਲੈ ਦਰਬ ਸੰਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਵੀ ਆਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਫਨ ਕਰਹਿ ਤੁਝ ਕੋ ਪਸਚਾਤੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਹੋ ਭਲ ਭਾਂਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ 45 ਗੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਦੇਖਾ ਸੁਨਾ ਰੁਪਇਆ, ਕਰਿਓ ਜੋਰ ਤੈ ਲੀਨ ਖੁਸਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 45 ਗੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਮਲ ਪੁੰਜ ਕੀਨ ਸਭ ਗੰਜੰ, ਸੰਗ ਨ ਚਲਹੀ ਰਾਖਤ ਸੰਜੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਰ ਚਾਹਤ ਆਪਨ ਨੀਕਾ, ਤਜੋ ਖਟੋਸਨ ਨਰ ਸਭ ਹੀ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਸੋਟਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪਰ ਹਰੀਏ, ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਦੋਜਕ ਪਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਕੋਸ ਅਗਣੀ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਹ ਖੈਚਤ ਜਮ ਦੂਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਵਤ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ ਅਗਨੀ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 2 3 4 ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਕੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪੁਨ ਬਚਨ ਸੁਨ, ਭਇਓ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।